माननीय नवीन पट्टनायक जो दाबी करछंती तार परिप्रेक्षी से जो टाइप कथा से आचरण प्रदर्शन करुँच मत गोटे कथा कहतु जे जदि जो छात्र मानकर विगत 10 वर्ष भितर केते थर प्रश्नपत्र लिक है ये लास्ट 5 वर्ष भितर 3 थर नीटा हूँ बहुत गोटे जो मैंने पाठ पढ़ी आम पाठ इंजीनियरिंग पढ़ीचु नीटा हूँ बहुत भैल्यू बहुत इंपोर्टाट एग्जामटा तो आज गोटे संवाद में मुझे देखुली नीट्र टपर कौच मु गोटे समय आसला आत्महत्या उद्यम करूली कहीं जो प्रश्नपत्र लिक होता मत एत मात्रा व्यतीत करता हजार हजार लक्ष लक्ष पिला भविष्य नष्ट है जदि नष्ट है किसी पिला राजरास्ता को ओह्लैले अन्य राजनीतिक दल समर्थन देले ताले मत कहते से जो पिला माने राजरास्ता आसने कौन होती देशद्रोही एम आख्या दे बीजेपी वाला आख्या दे देशद्रोही अन्य मान कथार चलुंट निजर कथा परिप्रकाश करने कौन देशद्रोही नेता मैंने समस्ते देशद्रोही आम समस्ते देशद्रोही एक नंबर 2 ओडिशार जो मंत्री मैंने बर्तमान बाहर को बाहरी पड़ी स्टेटमेंट दौरान ता भर अन्यतम होती आम पारादीप विधायक शिल्पमंत्री गोटे भाषा कहते जोटा मत मु तो व्यक्तिगत आक्षेप केवे क्या करनी किंतु ताकर गोटे कथा शैतान वेदपाठ शैतान क्या कही नवीन पट्टनायक से शैतान कहते जोटा मत भीषण कष्ट देला से जाना दरकार राजनीति कले राजनीति गोटे सीमा थाए तो तुम केमी एमएलए जितिल आज माँ शाला और लोक मान कृपा भी मंत्री पाइच ठीक अच्छे भल है किंतु नवीन पट्टनायक भली नेता को तुम जो आलोचना कर समालोचना कर शैतान वेदपाठ परि लगुच तो जाना दरकार नवीन पट्टनायक किए तुम जाना कहले अनेक दिन लगिज नवीन पट्टनायक होती विजु पट्टनायक पुत्र नवीन पट्टनायक जो शासन भार को आसिले कांग्रेस गवर्नमेंट सरकार था ओडिशार अवस्था दयनीय था 19 मसीहा महाबात्या कथा समस्त देखी जीडीपी ओडिशार मात्र 46,000 कि 47,000 कोटी थिला किंतु 23-24 छाड़ा बेलू आम जीडीपी हूँ 8,61,000 कोटी जीडीपी इंडिया रे समस्त अनईले जिते फाइनेंशियल सेक्टर समस्त आस ओडिशार एत बूम केमी है ये सुपरिचालन को नवीन बाबू को नेतृत्व हो तुम 2000 मसीह तुम बयस केते तुम नवीन बाबू विषय जाच कौन जो तुम कहले शैतान वेदपाठ यहाँ उचित नुह जदि पर को आंगुली देखो नवीन पट्टनायक भाई लोक को आंगुली देखो ताले मु निश्चित भाव कहूँ बाध्य भी जे ए सरकार मंत्री मानकर एमएलए मान लक्ष्य कौन अच्छी आपण मैंने जनसाधारण समस्त अनुभव कर पहाड़ लुटी सारे नई बाली ना बाली लुटी सारे माटी लुटी सारे खनि खादर किसी बाकी ना ये गोटे अलिखित निर्देश आसी हाइकमांड को पाखु जे एमएलए मैंने तुम जी जिते पार्छ पैसा रोजगार कर कड़ा टका रोजगार कर आसंता निर्वाचन बेलू आम पैसा देवुनी दी हाथ पूरे जी जहाँ पाँच पैसा रोजगार कर मो अंचल कहवाक जदिव मुझे कहनी आज कह बाध्य हो तुमको जदि लोक जनसाधारण आशीर्वाद तुम जब मंत्री हेल तारे समग्र ओडिशार उन्नति केमती हम निज अंचल विकास केमती हम तापर ध्यान देवा कथा ना माटी चोरी निजे संश्लिष्ट तुम सब जाक जहाँ सोशल मीडिया भाइराल देखुली मुझे आज पर्यटन केवे भी कहनी आज कहूँ शह शह डंपर माटी लोड हो तुम फार्म हाउस माटी गधारा लोक देखिले समस्त आलोचना कले मुझे कहनी आज कह बाध्य हो आम समय प्रत्येक तहसीलदार को गोटे टार्गेट दिया ये रेवेन्यू कलेक्शन करते चोरा गाड़ी आम धरुलू बर्तमान कौन हो समस्त फ्री कटक पारादीप रास्ता आप देखिए हजार हजार ट्रक जाऊँगी बाली भर्ती ये सब क्या ये चलती टोटाली चोरी खनि खादर सब लुट गला बाली लुट हो विश्वास करेंगे जो लुट हो निजे देखु तेणु ये सब घटना जहाँ चली ये परिप्रेक्षी में जदि गोटे समाज रे एवं आमे जिते रोचे राजनीति करुचे गोटे भूल को निश्चित भाव भूल कहवा आम कहबू कि माने आप प्रतिक्रियाशील हो प्रकार भाषा आप व्यवहार करेंगे काली देखला बेलू भर्तूरी महताब सी बहुत स्टेटमेंट देते अरे आश्चर्य 6 थर 7 थर एमपी 6 थर एमपी आम दल हेल नवीन पट्टनायक आशीर्वाद देल सब बेले नवीन पट्टनायक जिंदाबाद कले बहुत भल सब ये हठात परिवर्तन आज नवीन पट्टनायक खराब हो गए नवीन पट्टनायक कहते कौन जहाँ अन्य समस्ते दाबी कर दाबी कले उत्तरदायित्व नवा कथा जदि शिक्षा विभाग एभलिया त्रुटि होती ये त्रुटि थरे होनी बार बार लगातार होता माननीय मंत्री को इस्तफा दाबी समस्ते कर नवीन पट्टनायक कले आपण मैंने प्रतिक्रियाशील हो नवीन पट्टनायक ए स्तर को समालोचना करे कौन मान न था किसी ना लोक सब देखुं लोक सब जानूँ 2.5 वर्ष भितर ओडिशा रे विशेषकर कौन हो कौन से आपण मैंने मीडिया बंधु मैंने अच्छा आपण मैंने सबुआड़े अंचल गस्त करुवे कौन से रास्ता घाट कम होनी कि होनी
ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ। ଶିଳ୍ପ ଫେରିଗଲେଣି। ତେଣୁ କହିବା ଆଉ କ'ଣ, ଖାଲି ଏମାନେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଏ ହେଲା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ ଗତକାଲି ନବୀନ ବାବୁ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁ କରୁ ଇସ୍ତଫା, ତାପରେ ଦେଖିବେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନାରୁ ନୋଟିସ୍ କରାଗଲା ଯେ ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ ହଜିଛି ସେ ଘଟଣାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ବା ତାଙ୍କଠୁ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ଆପଣ ମୋତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଫାଇଲ୍ ହଜି ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ତାଙ୍କର ଅଛି। 2.5 ବର୍ଷ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସେମାନେ? ଆଜି ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି। ହଜିଛି କେବେ ଏମାନେ ହଜେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଶୁଣି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି। ସରକାର ହେବାର 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ କେସ୍ଟା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହେଲେ ଅନେକ ଆଗରୁ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତ ଆମେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ଯଦି ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା ସେଠି, ଲୋକ ଯାହା କହିଲେ, ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ଯାହା ହଉ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଆସିଲେ ଆସୁ ଆସୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି ବହୁତ ଜିନିଷରେ କରିଦେଲେ। ତମେ ଆସୁ ଆସୁ କରିଥାନ୍ତ, କାହିଁ କଲନି 2.5 ବର୍ଷ? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଜାଣିଶୁଣି ଲୁଚେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି, ଆକୁ ଡାକିବା ଥାନାକୁ, ତାକୁ ଡାକିବା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗରୁ କରିଥିଲେ ସେ କଥାର ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଥାନ୍ତା। 2.5 ବର୍ଷ ପରେ କରି ଲାଭ କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ତମେ ହାତରେ ସରକାର ଫାଇଲ୍ ହଜିଛି କି ତମେ ହଜେଇ ଦେଇଛ, କିଏ କହିବ? ଯେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଥାନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡକା ହେବ, ଥାନାକୁ ଡାକିବେ ସେମାନେ, ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଥାନାକୁ ଡାକିବେ, ଥାନାକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ। ଆଇନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଯଦି ଯିବା କଥା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା କି? ଦୋଷ ତ କହୁନା, ଯିବେ କ'ଣ? ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କିଏ କହୁଛି? ଏ ସରକାର କେବେ କାହା ବିରୁଦ୍ଧ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରିଲାନି? ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ରଥଯାତ୍ରା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ, ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ଶେଷ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କହିବି କେଉଁ କଥା? ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନୁହେଁ। ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ? ଆମେ କ'ଣ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛୁ ନା କ'ଣ କରୁଛୁ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ? ଆମେ ଡରିଛୁ କାହାକୁ? ସେସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ହେବ? କଥାଟା ହେଉଛି ଆଇନକୁ ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଥିବ ସେ ଯିବେ। ସେ ତ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆକୁ ଆସି ମନା କରୁନାହାନ୍ତି, କାହା କହିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତେଣୁ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନୋଟିସ୍ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁଭବ କରିବେ ଯିବା କଥା ସେ ଯିବେ, ସେ ବି ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଧାର ଭାବିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ? ଯେ ଫାଇଲ୍ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ହାତ ଥାଇପାରେ। ସେ କଥା ମୁଁ କେମିତି କହିବି? ମୁଁ ତ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯଦି ଫାଇଲ୍ ଚୋରି କଥା ଉଠେଇଲେ ମାନେ ଫାଇଲ୍ ହଜିଯାଇଛି, 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିବା କଥା। ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି କରାଯାଇପାରେ, କରାଯାଇଥାଇପାରେ। ଫାଇଲ୍ ହଜେଇକି ଜାଣିଶୁଣାକୁ ଡକେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ କରିବା, ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଏସବୁ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ହେଲା କଥା। ବିଜେପି କେଉଁ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରିଛି ମୋତେ ବୁଝା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେ ତ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିଲେ ଅନେକ କଥା କହୁଥିଲେ, ସରକାରକୁ ଆସି 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା, କେଉଁଥିରେ କ'ଣ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁଠି କେତେବେଳେ କିଛି ନାହିଁ ତଦନ୍ତ କରିବେ କ'ଣ, ହେଲା? ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର କଥା ଜଳ ଜଳ ଦେଖାହେଉଛି। ସେଠି ସେଣ୍ଟରରେ ନିଟ୍ର ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଉଛି। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର କ'ଣ ସେଟା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ ବାଜୁଛି। ପରୀକ୍ଷା ପତ୍ରରେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ, ହେଲା? ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେ ବହିରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାରାତ୍ମକ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି, ତାକୁ 1000 ଖଣ୍ଡେ ତ୍ରୁଟି ତା ଭିତରେ ବାହାରିବ, ହେଲା? ତ ନ୍ୟୁଟନକୁ ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ନ କହିକି ଆଉ କ'ଣ କହିଲେଣି? ପାଇଲଟ କହିଲେଣି ନ୍ୟୁଟନକୁ। ଏପଟେ ନିମ୍ବୁଡ଼ା ନିମ୍ବୁଡ଼ା ଗୀତ ଆମେ ଗାଇବୁ, ପିଲା ଗାଇବେ। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅନେକ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି, ସେଗୁଡ଼ା ଆଖିକି ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ ତଦନ୍ତ କ'ଣ କରିବେ? ସେମାନେ ତଦନ୍ତ ଏଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି। 2-4ଟା ଅଫିସର ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଆରେ ଯେତେବେଳେ ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ସେତେବେଳେ ତମେ କରୁଥିଲ କ'ଣ? ତେଣୁ ସେଠି ବି ବହିର ତ୍ରୁଟି, ଏଠି ବି ତ୍ରୁଟି। ଇଏ ସମାଜକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ରଚନ୍ତି ଏମାନେ, କେବଳ ପକେଟ ଗରମ କରିବେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆ ଭିତରେ ତ ମୋତେ ବି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ହେଲା? କୋଇନ୍ସିଡେନ୍ସଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗରୁ ହେଉନଥିଲା, ଯେମିତି ନବୀନ ବାବୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଦେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଠି ନୋଟିସ୍ ଆସିଗଲା। ଏଇଗୁଡ଼ା କି ପ୍ରକାର କଥା? ତମେ ଯଦି ଲୋକ ଜନସାଧାରଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମୋତେ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ତ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସପିରେସି, ହେଲା କି? ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାର୍ଟିକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ହୁଏତ କରିଥାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ପାର୍ଟି ଚୁପ୍ ହେବନି, କାରଣ କୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହିବା କଥା ଯେଉଁଟା ଠିକ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବୀନ ବାବୁ ବାର କେବେ କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ବାବଦରେ ସେ ବାବଦରେ? ଯଦି କହିଛନ୍ତି ଯଦି କିଛି ଭାବିଚିନ୍ତି କହିଥିବେ। କାହିଁକିନା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର, ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ଧାର ହେଉଛି, ସେ କଥାଟା ନବୀନ ବାବୁକୁ ବ୍ୟଥିତ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କିଛି କହିଥିବେ। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ ଯେବେ ଇସ୍ତଫା ମାଗୁଛନ୍ତି, ସାରା ଦେଶରେ ବି ଏସବୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ବବି ଦାସ, ତାଙ୍କ ନିରବତାକୁ ନେଇକି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ନାଇଁ ସେଇଟା ଅଲଗା କଥା। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବବି ଦାସ ଥିଲେ, ସେଇଟା ରାଜନୈତିକ କଥା।
এইটা বর্ତ୍ତমান যেତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ପଦାଧିକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ସେ ବାବଦରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି କାହାର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସେ ବାବଦ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ହେଲା କଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରୁଛି କିଛି କରୁଛି ସେଟା ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଇସ୍ତଫା ଯେହେତୁ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ହେଲା କଥା ଆଉ ବବି ଦାସ କାହିଁ କହିବାକୁ ଯିବେ ବବି ଦାସ କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ এই 3-4 দিন ধরে ମୁଁ ଗୋଟେ ବୈବାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାଇଥିଲି ସେଠି ମୋ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେଲେ ଆମେ ଏକାଠି ଫଟୋ ଉଠିଛୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜିନିଷରେ କିଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ କଥା ଆସିବ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ କଥା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବ ତ ତୁମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛ ଯେତେବେଳେ ତମର ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏତେବେଳେ ତ୍ରୁଟି ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ସମସ୍ତେ ସମାଲୋଚନା କରିବେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛ ଓଡ଼ିଶାର କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇକି ନିଜେ ଯଦି ବାଟି ଚୋରି କରିଦେବ ବାଲି ଉପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବ ତୁମ ଲୋକମାନେ ଯାହା ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେବ ପାର୍ଟି ଖୋଲା ହେବ ସମାଲୋଚନାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କର କାରଣ ଯେହେତୁ ତୁମ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ତୁମ ଉପରେ ତେଣୁ ଆଧାର ଆମେ କହିଲେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଆସାର ଖରାପ କରି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାରାଦୀପରୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀକୁ ଏବେ କାଉଣ୍ଟର କରୁଛନ୍ତି ନବୀନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିଲେ ସେ ଯେହେତୁ ସେଠୁ ଲଢ଼ିଥିଲେ 2 ଜଣ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଥିଲେ ଏ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁରେ ସେଠୁ ସେ ଚୁପ୍ ନବୀନ ବାବୁ ଯେହେତୁ କହିଲେଣି ସିଏ ବି କହିବା କହିଲେଣି ଯେହେତୁ ବବି ଦାସ ସେଠୁ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଲଢ଼ି ଜିତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟି ଖୋଲିବା କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କଥା କହିବି ନା ମୁଁ ଆଉ କଥା କ'ଣ କହିପାରିବି କି କିଏ କ'ଣ କରିବା କଥା ମୁଁ ଫଟକି ମୁଁ କାହିଁ କହିବାକୁ ଗଲି ବାଧ୍ୟ ହେଲି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଶୈତାନର ବେଦପାଠ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶୈତାନ କହିଲେ ବୋଲି ମୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲି ଅଦରୱାଇଜ୍ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିନି ହଁ କିଛି ଗୋଟେ